जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टेरट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क। आज श्रावण मास बा कर्कट मास 27 दिन अगस्ट मास 11 तारीख सोमवार। आज द्वितीया 12 दंड 43 दिवा 10टा 32 मिनिट पर्यंत। आज शतभिका नक्षत्र 20 दंड 27 दिवा 1टा 38 मिनिट पर्यंत। आज अति गंड युग। आज जन्म होता शिशु मानकर कुंभ राशि शुद्र मतांतर वैश्यवर्ण राक्षस गण दिवा 1टा 38 मिनिट पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 10टा 32 मिनिट पर एक पाद पुष्कर दोष दिवा 1टा 38 मिनिट पर एक पाद पुष्कर दोष। फल वंशहानि पशुहानि। तेणु होमादि शांति अन्नवस्त्र स्वर्ण तंडुल घृतकांस्य दान। आज तृतीया श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बृहति अर्थात बोईती कखारु भोजन निषेध। दिवा 10टा 32 मिनिट पर पोटल भोजन निषेध। विविध शरण। आज अशुभ बेला काल बेला 12 बेला मन रखु। दिवा 6टा 10 मिनिट पर पुणी 7टा 22 मिनिट मध्य। 12 बेला कहले दिवा 3टा 12 मिनिट पर 4टा 46 मिनिट मध्य। कालरात्रि कहले 10टा 21 मिनिट पर 11टा 48 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला अनुध्यान करंतु। अमृत योग कहले मन रखु प्रातरु दिवा 7टा 16 मिनिट मध्य एवं 10टा 39 मिनिट पर 1टा 26 मिनिट मध्य। रात्रि 7टा 1 मिनिट पर पुणी 9टा 12 मिनिट मध्य। तेबे आज महेंद्र योग कहले प्रिय दर्शक बंधु मन रखु दिवा 3टा 52 मिनिट पर 5टा 32 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप में जाना आउ देखा कौन आसूची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथमे मेष राशि शेष मीन राशि। जय श्रीकृष्ण। कौन आसूची 11 तारीख अगस्ट मास सोमवार 12टी राशि व्यक्ति मान। जय श्रीकृष्ण। प्रथमे जाना मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण कार्ड आसी 2 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। ये कार्ड आपण मनर किसी गोटे द्वंद्व को आज आकर्षण कर। द्वंद्व भितर आप आज रे कौन करेंगे कौन ना आपण मन को एभली किसी गोटे स्थिति आज आसो जहाँ अपरच्युनिटी आसो भावे मुझे सबुगुड़ी कम लगेदेवी एमती हेले सबकि हाथ छड़ा आज होबार अच्छी। तेणु शांति मन में विचार करूँ। बिजनेस करुँच गोटे कथा द्वंद्व भितर रखु। 5 आड़ू कथा को मुंड को आज नियंतु ना। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने स्वास्थ्य कथा जदि मुझे अनुभव करुँची आपण ध्यान पूरा कैरियर उपर रहा स्वास्थ्य प्रति ध्यान दे पारे ना। खाइबा पीवा शोबार ठीक ठिकना आपंकर रही न पारे। निज प्रति ध्यान दिंतु स्वास्थ्य ठीक रही। मोर प्रिय मेष राशि लव रिलेशन कथा कहि रिलेशनशिप रे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो बहुत समस्या आपंकर देखा दूची। आपण पार्टनर कन्फ्यूज रे रहउचंती। तेणु आपण जहाँ भी किसी करतु ना कहीं आपण आज निज मन को द्वंद्व भितर बाहर करी स्थिर रखु। स्थिर रखिले आपण को निश्चित भाव में प्रीति लाभ हम। आपण जो खाली अर्थ पछरे धाउछंती जे अर्थ पछरे धाइले सब समस्या समाधान हो ता भी नुह। कारण अर्थ एक एमिति जिनिस होता है माने मनीष जे आपण चाहिए अर्थ चली आसो ता भी केबे भी नुह। जो कार्य जो समय हवा कथा ता निश्चित भाव में हम। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने गोटे दिग को नजर करी आपण अन्य दिग प्रति आपण अवहेलित करुछंती। शरीर प्रति ध्यान भी रहुनी। प्रेम प्रति आपणकर प्रगाढ़ता आसुना। आपण रोजगार पछरे जो जाउछंती डाउन अप डाउन ले आपणकर समय अतिबाहित होउची। तेणु आपणकर राशि अधिपति ग्रह मंगल स्थिति निमंते 3 मुखी रुद्राक्षरटे धारण करंतु। देखिबे आपणकर स्थिति
ବାଲାନ୍ସକୁ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଧନର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କହିଥାଏ, ସେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସ ବସିବାର ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବେ ଅଛି, ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଧନ ଅଭାବରୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣ ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିବ ଯେ କାହାଠାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ବା ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଏସବୁ ପରି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ, ବଳର ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ, ମନୋବଳର ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ, କୌଣସି ବି ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମାର୍ଗରେ ନ ରହିବେ ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ସ୍ଥିର କରିବେ ଯେ କି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଜନମଙ୍ଗଳ ସହିତ ମୋର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଧାରଣା ମନ ଭିତରେ ନ ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ ତ ମୂଳଦୁଆଟା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁନାହିଁ, ସେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସତ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି ଘଟିବ, ବାଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଟିକେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଧନର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଆମେ ଏକ ଧନ କଳସୀ ବିଷୟରେ କହିଥାଉ। ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସ ବସେଇଲେ ବା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଯେଉଁ ଅଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଧନର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଧନ କଳସର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଏ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଶନିଦେବଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର କିଛି ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହିଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, କିଛି ସମସ୍ୟାର କାର୍ଡ଼ ମାନେ ପରିଶ୍ରମର କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, କୋଡ଼ିଆମି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ବୃଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବ। ତରବରିଆ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ନ୍ୟାୟଦାତା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ମାର୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର, କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାପନ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ପରାଧୀନରେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ଆପଣ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣ ପରାଧୀନରେ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ବତ ପରାଏ ଲାଗୁଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହା ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦନ ବୁଧ ବା ତାରାନନ୍ଦନ ବୁଧଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦିଗ ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ଚତୁର୍ଦିଗର ଅଧିକାରୀ, ସେହିପରି ଆପଣ ଚତୁର୍ବେଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମହାଶକ୍ତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ଯାହାକି ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଶନି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥର ଚିନ୍ତା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ କିଛି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ
ନିପାତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଦବିକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମୁଁ ଏକ ଧନ କଳସ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନ କଳସ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଧନର ଅଭାବରୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ଅଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଧନ କଳସ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବେ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 7 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଆଜି ହେଇଯିବ ତା ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଜନା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କାର୍ଡ ଅଛି, ଏହା ଆଜି ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଯୋଜନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କହିଲେ, ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଆଉ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଆଜି ହେଇଯିବ। ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଦୁର୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରବେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି କଳହ ଯୋଗ ହୋଇପାରେ, କାରି ସହିତ କଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ କଳହ ଯୋଗରେ ଆଜି ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହାକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଅଛି, ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ରିଲେସନ୍ ହେଉ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମିଳିବ, ଖୁସି ମିଳିବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ରବି। ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମହାତେଜଶ୍ରୀ ମହାଗ୍ରହ ରବିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଧନର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆମେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସର ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସକୁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଯାହା ବି ଧନର ଅଭାବ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏହି କଳସ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନର ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 2 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଜାଗାରେ ରହି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଏ ଭାବନା ଆସିବ। ଏ ଯେହେତୁ 2 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଫର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖାହେବ। ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଭାବିବେ। ଆପଣ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କାମ ବାବଦରେ ଭାବିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ଭାବିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟେଲ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁ ଆସିବ। କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବୁଧଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନର ଅଭାବ ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆମେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସର ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଏହି କଳସର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଜ ଘରେ ଧନ କଳସର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଧନ ପାଇଁ ଆସିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
मोर प्रिय तुला राशि आपण कार्ड आसी टेम्परेन्स कार्ड आसी ये बुधकर कार्ड अच्छी जहाँ आपण भगवान कृपा रोचे आपण पूरा पूरी ठीक भूल आप जानीपारे अधिक भाव प्रवणता न हो कौन कार्य को करेंगे ठीक भूल उचित निष्पत्ति आपड़ ने ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपंकर आज सब कम निश्चित भाव में भल हम मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि व्यक्ति मैंने केवल आपंकर श्री चंद्र जोग रोचे प्रति कम को तरबरिया न हो भावी चिंती आपण मैंने करने आवश्यक अच्छी घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रिलेसन रे किसी नुआ खबर प्राप्ति हो पारे व्यवसाय में लाभ कर जोग देखादेव छात्र छात्री मैंने उत्तम अध्ययन करेंगे आपण पाखे बहुत भल शांत निरवता आज रद्वारा आप सब जिनिस को सब कम को धैर्यर सहित निरवता रक्षा कर कार्य करेंगे ए सन्देह कर किसी ना मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने केवल श्री चंद्र जोग थी प्रति कार्य को भावी चिंती देखी चाह करवा उचित अच्छी तेज जाए सफलता आपको प्राप्ति हम तेज तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने ध्यान दिंतु जदि आपण राशि अधिपति ग्रह होती शुक्र शुक्र आप एक षड़मुखी रुद्राक्ष धारण करूँ ये षड़मुखी रुद्राक्षर एक महान रुद्राक्षर यह प्रभाव में आपंकर अनेक प्रकार रोग दूरीभूत होगा सहित अनेक समस्यार आपन को समाधान बाट निश्चित भाव में मिल जाए तेज ये शुक्र आपंकर जहाँ भी समस्या उपजुची तेज आप धारण कले परिवर्तन को आसो आदि विशेष भाव में धनर अभाव धनर चिंता धनर समस्या भितर आपको असुविधार बारंबार सामना करने को पड़ुछि मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने एवं जोगाजोग आम सहित जारी रखिपारे जे कि भाद्रव मास दिजान क्षेत्र में आम एक धन कलशी स्थापन पूजा विषय कही था आपण मैंने कलशी को निज गृह स्थापन कर धनर समस्या को दूरीभूत करेंगे एवं आसतु देखा बिछा राशि विषय मोर प्रिय बिछा राशि आपण कार्ड आसी व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड ये कार्ड कौच आप जीवन शक्ति आने आप बहुत प्रकार उद्यम जारी रखुंट आपंकर सुंदरता प्रयोग करुँच सफलता हाथ को आसबार से कारण किसी भी जना जा तेणु आपण लाइफ रे जहाँ भी होना कहीं जो कार्य आसुना कहीं आप आखि बुझी करने आवश्यक अच्छी किस्मत बदली जबार जोग ये कार्ड निश्चित भाव में आप जो लक्ष्य आप इच्छा होता आ से कार्य निश्चित भाव में न्यायपथिक होता दरकार आउ जनमंगल होता दरकार किंबा सत् कार्य होता दरकार कार क्षति हो दरकार एभली समस्या कार्ड एभली माने स्थिति भितर आप जाती ताले आपन जीवन में निश्चित सफल सीमार पहुँची पारे आदि मन भितर दुर्भावना अन्यर अनिष्ट ये सब भावनार रोजगार पंथार समस्या को आनी था तार विपरीत फल आपको निश्चित प्राप्ति हम तेणु मोर प्रिय विचार राशि आज आप अଯଥାରେ अपव्यय किसी करिपारंती समय हो अर्थ हो जहाँ भी हो तेणु अଯଥାରେ अपव्यय करिपारंती सेति प्रति आपण माने ध्यान दिंतु ये हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड भाग्य बदल जबार कार्ड ये कार्ड बड़ा परिवर्तन देखा दे पारे कैरियर क्षेत्र में लक आपको साथ देव भल कर्म करेंगे तो भगवान आपको बहुत सहाय हेबे आपको निश्चित न्याय पदवी में आपको निश्चित भाव में सफलता सीमार पहुँचबार सुजोग मिल तेरे मोर प्रिय बिछा राशि आपण मैंने मन रखु आपण राशि अधिपति ग्रह होती मंगल मंगल आप तीन रुद्राक्षरटी निहाती धारण करूँ अनेक समस्या तादरे समाधान हम मंगल भूमिपुत्र मंगल सी निश्चित भाव में आपण निश्चित कृपा दृष्टि रखिए जहाँफल कि अवश्य आपंकर स्थिति गति सब निश्चित भाव में परिवर्तन को आसो जदि भी आपंकर मुख्य समस्या धन भाव में रोता है ताले आम प्रत्येक दिन कहूँ जे कि दिजा नक्षत्र भाद्रव मसरे आम धन कलश स्थापन करें तेणु आपण मैंने धन कलशी स्थापन करी आपण जीवन धन लक्ष्मी को आवाहन करेंगे आ धन लक्ष्मी मूलटी कारण धन थे सबकि आपंकर समस्या समाधान होता है तेणु धन लक्ष्मी सबुदिन किपर आप रहीपर तार समस्या किपर हो पार आम सहित एवं भी जोगाजोग करेंगे समय चलीगले आपण मैंने आउ जो माने पुणी वर्षक पर अपेक्षा करने को पड़ता है एवं आसतु देखा धनु राशि विषय धनु राशि आपण सहित ये जो 7 ऑफ सोर्स कार्ड आसी केयरफुल भाव में समय को नियंतु कि आपण सहित चीटिंग करें धोखा दे पारे आपण को मिस व्यवहार करें किंतु आपण टिके अलग माइंडे रहिबे आपणकर अर्थागम अर्थ कौन कारण अर्थागम अर्थ अर्थात तो जापे अर्थ खर्च हो पारे अर्थर समस्या किसी देखा दे पारे से आपण आज लोक मान सहित देखी चाहे कथा हूँ देखी चाहे मिशंतु कारण आप निजर पैसा को जत्न रखु आवश्यक खर्च करूँ पैसा इन्वेस्ट करूँ ना बुड़ी जबार आशंका अच्छी जदि भी किए कहते अधिक अधिक लाभ मिल लोभरे लाभ को हरातु ना कर्म क्षेत्र में समस्त आपण पचर पड़ती आपण नाम एपट सेपट कथबार्ता लोक करें
ତେଣୁକରି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ଥିତି ବଳରେ ଆପଣ ନିଜେ କାହାକୁ କୌଣସି କଥା ନ ଜଣାଇ ନିଜେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ରହିକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ଅର୍ଥ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯାଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଲା ପଞ୍ଚମୁଖୀ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଗତି ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପୃଥ୍ୱୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଏମିତିକି ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପଞ୍ଚ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରି ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ ଧନର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ କାମ କରନ୍ତୁ। ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆମେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ। ଏହି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସଟି ଉପଯୁକ୍ତ ମାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଳସ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳସ ଥରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ ଯେତେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଧନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ମନ ଭିତରେ କିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବ ରହୁଛି, ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଅଭାବ ପୂରଣ ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଜି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କିସ୍ମତ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଥର ବାଟ ଦେଖାଇବେ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଯେହେତୁ ଶନି କର୍ମର ଫଳଦାତା, ଦଣ୍ଡର ଫଳଦାତା, ଶନି ନ୍ୟାୟର ଅଧିପତି, ଶନି ସକଳ ତ୍ରିପୁରାପୁରୀରେ ସଚରାଚରରେ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥାଏ। ଶନି ମହାପ୍ରତାପୀ, ମହାଦୟାବାନ। ଶନି ଅବାଟକୁ ମଣିଷକୁ ବାଟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାର୍ଗକୁ ମଣିଷ ଫେରିବା ଦରକାର ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସପ୍ତମୁଖୀର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ଶନିଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଉଚିତ ପଥ ମିଳିଯିବ, ନ୍ୟାୟ ପଥ ଆପଣ ପାଇବେ। ଶନିଙ୍କ ବିଚାରରେ ଆପଣ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟଟି କାରଣ ଧନ ହେଉଛି, ଧନର ଅଭାବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ ଧନ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନ କଳସ ଆମଠାରୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଧନର କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ଆପଣ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିପାରିବେ। ଧନର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 6 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ କାହା ସହ ଛଳ କିମ୍ବା କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ମନ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ବଢ଼ିବ। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଅଛି, ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରର ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡେନ୍ସକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି କାହାକୁ ହାତକୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣ ଦେବ ପୂଜାରେ ଆଜି ମନ ରହିବ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଭକ୍ତି ରହିବ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନିଦେବ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ
लाइफ रे जीवन में देखा दूसरी बारंबार शनिदेव को संतुष्ट सर्वप्रथम रखु। शनि होती न्यायर प्रतीक, शनि होती कर्मर कर्मदाता फल कर्म, शनि होती दंडदाता। तेणु शनि आपण को एमती किसी कर्म करने को पड़ो। शनि आपको बाटू बाटू आने आ मार्ग आप रही सब कार्य सफलता आपको मिल। तेणु मार्ग रही शनि आप एक सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ। यही सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले शनिदेव संतुष्ट होता। आउ जदि आपण जीवन में धनर समस्या किसी देखा दूसरी बारंबार धन पाई आप अपमानित होती, धन पाई ये भाद्रव मास दिजा नक्षत्र में आम धनर कलश एक स्थापन आम कर धनर कलश को आप स्थापन करने आम सहित जोगाजोग करूँ। किपर आप करेंगे धन समस्या मुक्ति हे। धीरे धीरे ये कलश आप धन को सी आवाहन करें, धन में आपंकर समस्या दूरीभूत होता है। एवं आसतु देखा मीन राशि विषय। मोर प्रिय मीन राशि आपण कार्ड आसी जजमेंट कार्ड आसी चंद्रमा कार्ड अच्छी। आपण मस्तिष्क भितर किसी गोटे आज हलचल रहा मुंड सब किसी ना कि गोटे कथा को लेकिन बारंबार भावना आसो। तेज आप मन पकातु आप क्या सहित कौन किसी जदि भी किसी भूल कर कार अन्याय कर से बाधा विघ्न आज सामना करने को पड़ो। जहाँफल कि ये जजमेंट कार्ड ये विचार चली विचार में जदि आप भल कर्म करते भल फल मिल, मंद कर्म करते मंद फल मिल। तेणु बाधा विघ्न आज सामना को आसो देखादेव माइंड को विभ्रांत करती आप सजग रहा आवश्यक अच्छी। समय कौन आप निजक देखु कि आप कौन कर क्यों लाइन जाऊँगी ये सब किसी अन्य कौन कर कौन ना ध्यान दिंतु ना। निज क्यारियर उपर निज व्यवसाय उपर ध्यान दिंतु। आप लोक मैंने आपको सपोर्ट करेंगे तेज आप समस्या समाधान निश्चित भाव में हम। तेरे मनी कैरियर कथा कहले मोर प्रिय मीन राशि जदि अतीत में आप बहुत परिश्रम कर बहुत कष्ट सही तेरे आपको परिश्रम फल मिल। अतीत में किसी भी भल बा खराब कर्म कर विचार एवं चली ईश्वर को आप क्षमा प्रार्थना मागतु। जीवन में जदि क्या सहित किसी भी भूल कर क्षमा मागिले हाजिर चोर को जमी शास्ति दि जाए न था सेमिति आपणकर एमती समस्या आपको सामना करने को पड़ता है। ताने आप बाधा विघ्न आज घाटी पारती से प्रति सजग रही। आपण राशि अधिपति ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति प्रभाव किसी भी अशुभ अमंगल यदि हो पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ। सर्वप्रथम बृहस्पति महाराज को आप संतुष्ट करूँ। देवगुरु बृहस्पति संतुष्ट हेले आपण जीवन गतिपथ संतुलित होता है। आउ मन रखु जदि धनर समस्या भितर बेसी आपंकर रोचे गोटे भल सुजोग अच्छी। ये भाद्रव मसरे एक धन कलशी बसी था जहाँकि दिजा नक्षत्र दिन धन कलशी स्थापन होता है। धन कलशी आप बसले आपंकर वर्ष वर्ष धरिकी रोकुवा धन समस्या धीरे धीरे दूरीभूत होता है। आउर उन्नति होता है। तेणु आप धन कलश बसवाई आम सहित पूर्णांग भाव में जोगाजोग संध्या 6 ରୁ राति 9 भितर करेंगे। तेज प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय होती विदाय नहीं रोचे। नमस्कार।